Question: when the nature is purified, is it an indication of transformation? Answer: transformation is made possible by purification. प्रश्न: जेतेबेले प्रकृति शुद्ध हेबार लगी थाए यह कौन एक रूपांतर हेबार संकेत कि? उत्तर: प्रकृतिर शुद्धिकरण द्वारा ही रूपांतर संभव होता है. It can be called an adventure because it is the first time that a yoga aims at a transformation and a divinization of a physical life instead of escape from it. ଏହାକୁ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କାରଣ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେ ଏକ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇ ନ ଯାଇ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର କରିବା ଓ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବା. ପରମା ଭାଗବତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ. ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ପ୍ରଣାମ. କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନୀରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆବୃତ୍ତି ସହିତ. ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 285. ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କଟକରୁ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତି ଅପାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା. ଅପା ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ. ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ. ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ. Savitri, Book 2, the Book of the Traveler of the Worlds, Canto 13, in the Self of Mind, page 285. An ignorance on an uneasy throne, travested with a fortuitous sovereignty, a figure of knowledge garbed in dubious words, and tinsel thought forms brightly inadequate, a laborer in the dark, dazzled by half light. What it knew was an image in a broken glass. What it saw was real, but its sight untrue. All the ideas in its vast repertory were like the mutterings of a transient cloud that spent itself in sound and left no trace. A frail house hanging in uncertain air, the thin, ingenuous wave around which it moves, put out a while on the tree of the universe, and gathered up into itself again, was only a trap to catch life's insect food. Winged thoughts that flutter fragile in brief light, but dead, once captured in fixed forms of mind, aims puny, but looming large in man's small scale. Flickers of imagination's brilliant goals and cobweb-wrapped beliefs alive no more. The magic hut of built-up certitudes, made out of glittering dust and bright moonshine, in which it shines, its image of the real, collapsed into the nescience whence it rose.
Only a gleam was there of symbol facts that shroud the mystery lurking in their glow, and falsehoods based on hidden realities by which they live until they fall from time. Our mind is a house haunted by the slain past, ideas soon mummified, ghosts of old truths, God's spontaneity is tied with formal strings and packed into drawers of season's trim bureau. A grave of great lost opportunities, or an office for misuse of soul and life, and all the waste man makes of heaven's gift, and all his squanderings of nature's store, a stage for the comedy of ignorance. धन्यवाद अपा एतबेले जा आमे मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय है कार्यक्रम रे गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां का चरणार बिंदर अर्पण करवा। आज कार्यक्रम रे भक्ति नैवेद्यटीए प्रभु मां का चरणार बिंदर अर्पण करने चलतु आम सुदूर आयरलैंड रू मीनू अपा अनुरोध करवा। मीनू अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां का चरणार बिंदरे अर्पण करंतु। अपा तुमको पाइछु आम मन कसर तले, तुमको पाइछु आम मन कसर तले, से पाई भावना जो छनार फूल तोड़े, तुमको पाइछु आम मन कसर तले। केबे जदि मन आम अबाटको चली जाए, अन्धारर पथ खोजी आलुको भूली जाए, केबे जदि मन आम अबाटको चली जाए, अन्धारर पथ खोजी आलोको भूली जाए, तुमरी पणती तेबे महकर छुआ दे, डाकिनी पासे तुम आलोर गीत गाई, तुमको पाइछु आम मन कसर तले, से पाई भावना जो छनार फूल तोड़े, तुमको पाइछु आम हृदयर बेदी पुरी, से पाई हृदय आम नईटिए होई झरी, केबे जदि नई आम झरिबा पासोरी दिए, माया बना तरु तल शीतलता करिनिए, तुमरी आशीष नव चेत
तना से फेरी पाए दूरा से सागर को खोजिबा को पुणी धाए तुमको पाइछु मा आम मन आकाशर तले से पाई भावना मो जो छानार फूल तले तुमको पाइछु मा। धन्यवाद आपा। ये एक सुंदर हृदयस्पर्शी प्रार्थनाटी प्रभु माँ चरण कमल अर्पण करिथिबारु आपनको अनेक अनेक धन्यवाद आपा। वर्तमान समय हिची कार्यक्रम आम गोटे विषय उपर आम आलोचना करिबा। गोटे प्रसंग श्री अरविंद पूर्ण योग और अतिमानस। श्री अरविंद पूर्ण योग और अतिमानस यही प्रसंग उपर आम आलोचना करने चलतु आम अनुरोध करवा श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी निरंजन भाई को। भाई आलोचना को आगे नियंतु। श्री अरविंद योग को पूर्ण योग बोलिक कह जाए कहीं ना अन्य जगरे से माने योग साधना लगी संसार त्याग करिवे, कर्म त्याग करिवे, परिवार त्याग करिवे, जाई बण जंगल निर्जन पहाड़ पर्वत रे साधना करिवे। हाँ एटा होची पलायन पंथा। कारण से माने संसार को जगत को कर्म को परिवार को आकु भावंती एगुड़िक पूरा पूरी भगवत विरोधी। भगवान उपाय हेले एमान को छाड़िया पड़ो आम को जदि आम धरवा भगवान को छाड़िया पड़ो जुआड़े हेले गोटाए। दीटा जाक एक संगे हो पारनी। आउ एपरिकी बण जंगल को जाइकरी से माने शरीर को अवहेला करती, प्राण को अवहेला करती, तांको सुकई सुकई तांको किछि इच्छा पूरण करती। तेणु एटा पूर्णता नुह। जो जगरे शरीर को अवहेला करा जाए, प्राण को अवहेला करा जाए, जगत को संसार को अवहेला करा जाए, परिवार को अवहेला करा जाए, कर्म को अवहेला करा जाए, से योग पूर्ण नुह, से एक अपूर्ण योग। किंतु श्री अरविंद योगरे संसार त्याग करने को पड़ोनी। जी चाहिए धर तार से गला बण जंगल, किंतु साधारणतः तांको जोगरे विधि नहीं संसार किंबा परिवार किंबा कर्म त्याग करने। सेई संसार सेई कर्म सेई परिवार मध्य देकरी से योग साधना करियो। तार जो प्रकृति तार जो स्वभाव से स्वभाव को नहीं, ता परिवेश को नहीं, तार वेश पोशाक खाद्य पदार्थ कर्म से सब निर्णय करियो। केवल चारिटा कथा माने आश्रम रे श्री अरविंद आश्रम रे मना। गोटे होची सेक्स कौन सी यौन संपर्क रही। आ गोटे होची सक्रिय राजनीति रे भाग नब, भोट दब, किंतु सक्रिय राजनीति रे भाग नबनी। आ तृतीय कथा कौन सी निशा द्रव्य सेवन करिवनी, धूम्रपान करिवनी। एतिकी केवल निषिद्ध
ଆଉ ଯାହା କିଛି ତା ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ପରିବେଶରେ ତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ଯାହା ପୋଷାକ ମିଳିବ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ ସେ ସବୁ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟାଏ ଯୋଗ କଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଶରୀରର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ନ ଦେଇକିରି ଭସ୍ମ ବୋଳି ହେଇ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହେଇକିରି ଆଉ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଶୁଖେଇକିରି ରଖିଲେ, ଖରା ଦିନେ କଣ କରିବେ? ଖରାରେ ଛିଡା ହେଇକି ସାଧନା କରିବେ, ହାତ ଟେକିଥିବେ ଗୋଟାଏ ଉପରକୁ, ଗୋଡ ଗୋଟାଏ ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ପାଣିରେ ପଶିକିରି ସାଧନା କରିବେ। ତାମାନେ ଯେମିତି ଶରୀରକୁ କିଛି ତାର ଆଉ ଶରୀରର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ରହିବନି। ତେଣୁ ଇଏ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବୁ, ଶରୀରକୁ, ପ୍ରାଣକୁ, ମନକୁ, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦବୁ, ସେଇଟା ହବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ଆଉ ସଂସାରର କର୍ମକୁ ଛାଡିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିଲି। ପୁରାତନ ଯୋଗ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ସେମାନେ ଖାଲି କେମିତି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବେନି। ଆଉ ସଂସାର ତ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ପଡିଥିବ, ସଂସାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ଆମେ ଯଦି ସଂସାରକୁ ସବୁବେଳେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିବୁ, ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବୁ, ଏ ସଂସାର ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ପଡିଥିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ସଂସାର, କର୍ମ ଆଉ ପରିବାର ଏ ସବୁକୁ, ଆଉ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ ଏ ସବୁକୁ ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଆଯିବ। ଶରୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଆଯିବ, ଶରୀର ଦିବ୍ୟତା ଧାରଣ କରିବ, ଶରୀରର ରୋଗ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ ଆଉ ରହିବନି। ପ୍ରାଣ ସେମିତି ଯୋଉ କାମନା, ବାସନା, ନାନା ପ୍ରକାରର କୁତ୍ସିତ ଏର ପୁରୀ ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବ। ପ୍ରାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମନ ଆମର ଯେମିତି ଅସ୍ଥିର, ଚଞ୍ଚଳ, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ନାନା ପ୍ରକାର କୁଚିନ୍ତା ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ମନର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ମନ ସମର୍ଥ ହବ ଧୀର, ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ନୀରବ, ନିଶ୍ଚଳ ହେଇକିରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ହବ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହବ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ବି ଆର ଲାଭ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଯୋଉଥିରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଭିପ୍ସା କରିବୁ, ମା କରିବେ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବୁ, ମା ଆମ ଲାଗି ସବୁ କରିବେ। ଏ ଯୋଗ ସମର୍ପଣର ଯୋଗ, ଆରମ୍ଭରୁ ସମର୍ପଣ। ସମର୍ପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଆମର ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି କୋଷ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ରାଧା ସ୍ପ୍ରେୟାରରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆମ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଆମ ଯୋଗ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଗେ କଣ ଚେତନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ଚେତନା ଗଭୀରକୁ ଯାଉଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଚେତନା ଗଭୀରକୁ ଯିବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଚେତନା ଓଲଟି ଅବତରଣ କରିବ ନିମ୍ନକୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପୁରାତନ ଯୋଗରେ ଅବତରଣ ନଥିଲା, ଉତ୍ତରଣ
ଆଉ ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଗମନ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଚେତନା, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଆଲୋକ ଏସବୁ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧି ବିଧାନ ନିଷେଧ ଏଥିରେ ବିଧି ଜାରି ହେଇନି। ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସାଧନା କରେ। କେହି କାହାକୁ କହିପାରିବେନି ତୁ ଏବାଗିଆ ପୋଷାକ କଣ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଏଇ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସାଧନା ହବ, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖା ତୋର ସାଧନା ହବ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର ତୋର ସାଧନା ହବ। ସେମିତି କେହି କାହାକୁ କହିପାରିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବେଶ, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି, ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଆଉ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ, ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ ସେମାନେ କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନ ବିଧି ବିଧାନ ଓଷା ବ୍ରତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି। କେବଳ ଭିତରେ 3ଟି କଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭିତରେ ସମର୍ପଣ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆଉ ଅଭିପ୍ସା। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ସେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯାହା ଯୋଉଠି ରହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭିତରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଖାଲି ସମର୍ପଣ କଲେ ଆପେ ଅଭିପ୍ସା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ଆଉ ତାର କଣ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବାକୁ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବ? ଆଉ ଯଦି ଇଚ୍ଛା হয় ସେ ସମର୍ପଣ ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନି। ତେଣୁ ଏ 3ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମର୍ପଣ, ସେ ସମର୍ପଣ ପରେ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ, ଆଉ ଅଭିପ୍ସା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ପ୍ରତିକୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଯେମିତି ସବୁ ଧର ଜଣେ ମଦ ଖାଉଛି, ସେଟା କଲେ ଆଉ ସାଧନା ଆସିବନି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। କୌଣସି କଥାକୁ ଆମକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ପରିବେଶରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଯିଏ ଚାହିଁବ, କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବନି। କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ଜଣକ ଲାଗି ଆସିବନି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଲାଗି ଏ ଯୁଗ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଭୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କେତେକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅତିମାନସ ହଉଛି 2ଟି ଇଏ ରହିଛି। ଗୋଟାଏ ଆଉ ତଳ ଆଡୁ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ, ଉପରୁ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ମଝିରେ ଅତିମାନସ। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ହଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାର, ଏଗୁଡିକ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ନିମ୍ନ ଚେତନାର। ଅତିମାନସ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ। ସେଇଠୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏକ ଆଉ ବହୁ, ରୂପ ଆଉ ଅରୂପ ସବୁ ଏକ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି। ତା ତଳକୁ ଅଧିମାନସ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇଛନ୍ତି। ଧର ଆମର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଯୋଡିଦେବା ଏକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତିମାନସ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସୃଷ୍ଟି। ଏକ ଆଉ ବହୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାଏ। ତା ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଆସେ,
ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ସୃଷ୍ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଅତିମାନସର ଗୁଣଧର୍ମ ହଉଛି ଯେ ସେଠି ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ରାନ୍ତ, ଆମର ମନରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅତିମାନସରେ ଜ୍ଞାନ ପୁରା ଅଭ୍ରାନ୍ତ, କାରଣ ସେ ପୁରାପୁରି ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହିଛି। ଅଧିମାନସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଶୁଦ୍ଧି, ଆଉ ଏକଦମ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଦ୍ଧି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଅତିମାନସର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସିଏ ସେଥିରେ ଦରକାର ହବନି ଆମର ବାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ, ଆଖି କାନ ନାକ ଚର୍ମ, ଆ ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ। ଆମର ଖାଇବା ବି, ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ, ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଆମର କିଡନୀ, ଏସବୁ ବି ବାହାର ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ମାନେ ତାର ଫଙ୍କସନ ରହିବନି, କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି। ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏପରିକି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ଶରୀର କୌଣସି ରୋଗ ପ୍ରବଣ ହବନି। ଆଉ ଶରୀର ଶେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁର କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରକ୍ତମାଂସର ଶରୀର ନୁହଁ, ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏହି ରୂପାନ୍ତର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ଉପାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କୌଣସି ଯୌନ ସଂଯୋଗ ବା ପ୍ରଣାଳୀ ଫଳରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବେନି। ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କଣ ହେବେ, ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ। ଏସବୁ ଆଉ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭେଦ, ଯୋଉ ଯୌନାଙ୍ଗ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ରହିବନି, କାହିଁକିନା ମା ନିଜେ 1956 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 24 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଶରୀର ଏକଦମ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନାରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ ନୂତନ ଯୁଗରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ଆସିବେ, ଏସବୁ ଯୌନ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଜନ ହବନି। ଆଉ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଆସିବ। ସେ କହିଥିଲେ 300 ବର୍ଷ, ଅତି କମରେ 300 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ 300 ବର୍ଷ ଯେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ଯେତେବେଳେ ହେବେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ 300 ବର୍ଷ। 3 ଦିନରେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବୁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, କାରଣ ଡିସେମ୍ବର 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ସେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶରୀରରେ ଉତାରି ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲା। ମା 1956 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆର ଗୋଟେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର ଫଳରେ ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ରଧାନ କଥା ଦେଖାଯିବ, ଶରୀର ତାର ଓଜନ ହରେଇବ, ପୁରାପୁରି ହାଲୁକା ହେଇଯିବ, ଆକାଶରେ ବି ଉଡ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରକ୍ତମାଂସର ଶରୀର ନୁହଁ, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର। ତାପରେ ଶରୀର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ହେଇଯିବ। ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ହଉଛି
ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି ତାକୁ କହନ୍ତି। ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଗୋଟେ ରବରକୁ ଆପଣ ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଶରୀର ସେମିତି ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଡିବ ବିରାଟ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଡିବ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଧର ଜଣେ ଗୁଳି କଲା ସେ ଶରୀରକୁ, ଶରୀର ମେଲା ହେଇଯିବ, ଖୋଲିଯିବ, ଗୁଳି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶରୀର ପୁଣି ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଧର ଗୋଟେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଆଉ ଛାତ ଭିତରେ ଜଣକୁ ଜଣେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଲା ସେଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀରକୁ, ସିଏ କାନ୍ଥ ଭେଦ କରି ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଶରୀର ନମନୀୟ ହବ ବହୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ବଙ୍କେଇ ପାରୁନେ, ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆମର ଗୋଡ, ହାତ ସବୁ ଯୁଆଡକୁ ଯିବ, ଯୁଆଡକୁ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିହବ। ତାପରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଇଯିବ ଶରୀର, ଶରୀରରୁ ଏକ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଆଉ କଣ ହବ ନା, ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ଶରୀର ହେଇଯିବ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଅଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଉ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଉ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ସେ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ସମୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିନ୍ତୁ ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇ ପୁରାପୁରି ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯାହାକି ଭିତରର ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ହେଇଥିବ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଭିତରର ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ଚେତନା ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ হয়, ବାହାର ଶରୀରଟା ସେମିତି ଥାଉ ପଛେ, ତାହେଲେ କଣ ହେବେ ନା ଗୋଟେ ଅତିମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଇଏ ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଚେତନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅତିମାନସ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁଣି ଅବତାର ରୂପେ ଆବାହନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନସ ଅବତାର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ତାପରେ ହୁଏତ ପରେ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ମାନେ ଅତିମାନବ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥିବ ବା ଭିତରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଅତିମାନସ ଉପାଦାନରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗଠିତ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଚିହ୍ନ ନଥିବ। କାହିଁକିନା ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର କବଳିତ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବନି, ସେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟକୁ ଗତି କରିବ, ତାର ଅଗ୍ରଗତି ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ହବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହବନି। ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଜି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଘଟିଲା। ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିବ, କାରଣ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆସିଥାନ୍ତା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ। ଯେହେତୁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାରି ଫଳରେ ଏଇଟା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେଟା କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ ଆଉ ମୋର, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ।
से स्थान रे चैत्य पुरुष को अधिष्ठित करिया पड़ियो आउ केवल मां प्रति उन्मुक्त होगा पड़ियो आउ अन्य कौन सी शक्ति रूपांतर करि परिबेनी आउरी केतेक शर्त रही किंतु आज समय नहीं किंतु शेष रे मां कहते 1956 मसीहा अप्रैल 24 तारिख रे the manifestation of the supramental upon earth is no more a promise but a living fact, a reality. It is at work here. It is at work here, and one day will come when the most blind, the most unconscious, even the most unwilling shall be obliged to recognize it. तार ओडिया अर्थ या हेपारे पृथ्वी पृष्ठरे अतिमानसर अभिव्यक्ति आउ एक प्रतिश्रुति हेकरी नाही यह एक जीवंत घटना और वास्तवतारे परिणत हेलानी आज यह एठारे काम करुची गोटे दिन आसीबो जेतेबेले अति अंध अति अचेतन एपरिकी सबुठु अनिच्छुक व्यक्ति यहाकू स्वीकार करने बाध्य हब आमे कहले सच्चिदानंद सत चित आनंद उपरे रहिले तले मन प्राण शरीर रहिले मझिरे रहिले अतिमानस तेणु अतिमानस शक्ति द्वारा मन प्राण शरीर जेतेबेले रूपांतरित हेबे सेतेबेले सबु दिव्यतारे परिणत हबो भगवान अछंती कोठी सचित आनंद किंतु सेठी रूप ग्रहण करना अतिमानस स्तर रे आ ये जो जगत अतिमानस शक्ति द्वारा जो रूपांतरित हम से स्वयं भगवान एठी निरावरण रूपे प्रकाशित हेबे वर्तमान जो योग साधना करा जाउची पुरातन योग तार लक्ष्य होउची मृत्यु परे मोक्ष मुक्ति निर्वाण लाभ करिवा आउ जन्म न हवा ए पृथ्वीटा बड़ दुख कष्ट जंजाल जंत्रणा रे परिपूर्ण शेष को मृत्यु किंतु श्री अरविंद जोगरे मृत्यु परे स्वर्ग को न जाई एठी पृथ्वी को स्वर्ग रे परिणत करिया पड़ियो मृत्यु परे गोलक वैकुंठ साकेत किंबा कैलाश सेठिके जीवाक पड़ियो नै जो माने शिवंग भक्त कैलाश जाती जो माने विष्णुंग भक्त से माने वैकुंठ जाती आ जो माने श्रीकृष्ण भक्त से माने गोलक जाती जो माने श्रीराम भक्त से माने साकेत जाती आपणकर पुरी हूँ वैकुंठर प्रतीक वैकुंठ धामर आउ जो बद्रीनाथ सी हूँ शिवंक धाम कैलाशर प्रतीक आपणकर वृंदावन सी हूँ गोलकर प्रतीक श्रीकृष्ण धाम आठी जो रामेश्वर सी हूँ श्रीरामंकर धाम जो साकेतर प्रतीक किंतु आमको साकेत गोलक वैकुंठ कैलाश स्वर्ग सबु किछि एई पृथ्वी को उतारि आनिया पड़ियो पृथ्वी रे भगवान आ मनीष भितर किछि पार्थक्य रहइबो नै मनीष भगवान को परिपूर्ण रूपे प्रकाश करियो आ भागवत आनंद भागवत शांति भागवत ज्योति भागवत शक्ति से भरपूर होकर मनीष रहिबो मनीष भगवान भितर जो वर्तमान पार्थक्य रही से पार्थक्य रहिबो नै
ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। କେହି ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଯିଏ ଏ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଆଉ ଛାଡି ପାରିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକିରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଫେର ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଏ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯୋଉଠୁ ଛାଡିଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ନିର୍ଭର କରୁଛି ମଣିଷର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ବଡ କଥା। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଯୁଗର ବିରାଟ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖି ଅଧ୍ୟବସାୟର ସହ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଶରୀରରେ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଆମର ଜୀବନ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଫୁସଫୁସ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଦି ସ୍ଥୂଳ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛି। ଆମ ଶରୀର ଫୁସଫୁସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ପାକସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତା ଆଉ ନିର୍ଭରତା, ଏ ନିର୍ଭରତା ଆଉ ଶରୀରର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରା ଏମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଖାଦ୍ୟରେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ସ୍ତରରୁ ଏ ଶରୀର ଆପେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିପାରିବ। ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଯେ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ସମାପ୍ତ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ରୂପାନ୍ତରର ପଥରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ବି ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଉ ପଛେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ଯୋଗ ଆମେ କେହି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ନିଜକୁ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କରିବେ। ଆମର ଯୋଗ ହେଉଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା, ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେବା। ମା ଆମ ଲାଗି ଏସବୁ କାମ କରିବେ, କେବଳ ମା କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ, କୌଣସି ଅବତାର ଏ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରି ଚାଲିବେ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ କିଛି ରୂପାନ୍ତର ହେଇକିରି ଭିତରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ମଣିଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯାହାକୁ ମା ନୂତନ ଅତିମାନବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅତିମାନବ କୁହାଯିବ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ମଣିଷ ଆଉ ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଜୀବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅତିମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ସିଧାସଳଖ ଅତିମାନସ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଅବତାର ରୂପେ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ମା ଗର୍ଭରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବନି। ତେଣୁ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ହେଇଯିବଣି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କ'ଣ, ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ସବୁ କ'ଣ, ଏବଂ ପୁରାତନ ଯୋଗ ସବୁ କ'ଣ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗକୁ କାହିଁକି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କହିଲେ, ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗକୁ କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କ'ଣ, ଏବଂ
अतिमानस कौन ये अतिमानस शक्ति द्वारा ये मानुषी आम समस्त मानुषी जगतर कौन हम तार विषय आपण सुंदर भाव आलोचना करिथिबारु आपण को अनेक अनेक धन्यवाद भाई। आज कार्यक्रम में उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु माँ चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को ये आम विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर समस्त माँ 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 माँ।